ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। छाई जाती एकता अनेकता बलाई जाती। होवती कुचील ताक तिबन कुरान की। धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते। पाप परपक जाते साहित विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंगा दूर होते। देवी देव देहुरे संतोख सिंगा दूर होते। रीत मित जाति कथा वेदन कुरान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पे करना निदान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पे करना निधान की। बोलियां न मारो लोको प्यारे जी दा नाम लेके। बोलियां न मारो लोको प्यारे जी दा नाम लेके। दसो होर कौन है दशमेश जिया जहान विच। ਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੀ ਪੂਰਾ। ਜੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਧਾ ਸੂਰਾ। ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी। कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी। मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी। मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी। मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी।
जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में कलगियां वाला राज में राजा जोग में जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी 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 राज में राजा जोग में राज में राजा जोग में जोगी 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 मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में कलगियां वाला राज में राजा जोग में जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी मेरा कलगियां वाला जी राज में राजा जोग में जोगी राज में राजा राज में राजा जोग में जोगी तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा कलगी वालिया कलगी वालिया लिखा की सिफत तेरी कागज कलम तो तेरा आकार वड्डा जुगा जुगा न लथना खालसे तो सिख कौम ते तेरा उपकार वड्डा सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा सब राजन के
हो सब राजन के राजा, सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नवाजा, 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 आपे आप गरीब नवाजा। मेरे गुरा वर्गा ना कोई, बाजा वाले वर्गा ना कोई, वर्गा ना कोई, राजा पावे दुनिया दा, बाजा वाले वर्गा ना कोई, राजा होवे दुनिया दा, बाजा वाले वर्गा कोई, राजा होवे दुनिया का, बाजा वाले वर्गा कोई, राजा होवे दुनिया का, बाजा वाले वर्गा कोई, राजा होवे दुनिया का, बाजा वाले वर्गा कोई, राजा होवे दुनिया दा। राजा पावे जी दुनिया दा, राजा पावे जी दुनिया दा, ओ राजा होवे जी दुनिया दा, राजा होवे जी दुनिया दा, राजा होवे जी दुनिया दा, राजा होवे जी दुनिया दा। मेरे गुरा वर्गा ना कोई, राजा ये दुनिया दा, मेरे गुरा वर्गा ना कोई, राजा होवे दुनिया दा, मेरे गुरा वर्गा ना कोई, राजा होवे दुनिया दा, मेरे गुरा वर्गा ना कोई, राजा होवे दुनिया दा। ये सौ चंदा उगव है, सूरज चढ़े हजारो, इते चानण होंदिया, गुर बिन कोरे अंधार। परम सत्कारयोग गुरु रूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जीओ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਲੱਦ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਘੜੀਆਂ। ਘੜੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਲਈ ਧੀ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘੜੀਆਂ। ਘੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ, ਲੰਘਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਲੰਘਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਲੰਘਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਲੰਘਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਤੇ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੇ ਪੈਂਦੀ ਮੁਜਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਗਿਣੀ ਜਾਊ? ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੇਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 5-6 ਵਾਰ ਧੋਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੋ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਆ ਘਰ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ 5-4 ਵਾਰ ਧੋਨੇ ਆ, ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਗੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁਝ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ।
ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਛਕਣਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜਿਆ, ਮਾਂਜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਟਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਬਾਟਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਜਲ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਲ ਛਕਣਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜਲ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਟਾ ਫੇਰ ਮਾਂਜਿਆ, ਫੇਰ ਧੋਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਮਾਂਜ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਛਕ ਲਓ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਲ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਲ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੜਬਾ ਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਮਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਮਰ, ਸਮਾਂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆ ਦੀਵਾਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਪੋਥੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾ ਲੇ, ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਊਗਾ ਰੋਗ ਨਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲੈ, ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਲ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ। 3 ਵਾਰੀ ਲਿਆਇਆ ਧੋ ਕੇ ਬਾਟਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਛੂਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲ ਪੀ ਲੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪੀ ਲੂਗਾ? ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪੀ ਸਕਦਾ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਢਾਤੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪੀ ਲੂ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਲ ਛਕ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੀਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਦੀਂਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਨਾਮ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਆ, ਸੋਚ ਲਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਕੁਲੀਨ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਕਲੇਵਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ। ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਗਿਆਨਾਂ ਸਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਗਿਆਨਾਂ ਸਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨਾਂ ਸਿਓ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਟਿਕਣਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗਿਆਨਾਂ ਸਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ। ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ, ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ, ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਗਿਆਨਾਂ ਸਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਾਂ ਸਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਵੀ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣ ਲੈ ਗੁਣ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਕੂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜਦਾ ਬਾਣੀ, 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 ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜਦਾ ਬਾਣੀ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੂੜ ਕਹਾਣੀ, 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 ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੂੜ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਲੇਖੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘੜੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਸੋਚੋ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ ਘੜੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀ ਘੜੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਖਾਇਆ ਅੰਨ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ, ਗਰਤਬ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਲੇਟ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਟ ਜਾ, ਸੌਂ ਜਾ ਖਾ ਕੇ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੱਭ ਜੂ, ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੱਭ ਜੂ। ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਜੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ। ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ, ਬੇਮੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਨਿਗੁਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਫਿਟੇ ਲਾਣਤ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਧ੍ਰਿਗ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉਮਰ ਉਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਦੇ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਉਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲਿਖੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਂਭੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਂਭੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਭਗਤੀ ਤੋਂ। ਵਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਭੈਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ,
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਮਣਾ। ਵਾਹ 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 ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਮਣਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਮਣਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਮਣਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਮਣਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਮਣਾ। ਸੌ ਲਾਂਭੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਹੰਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲਗਾ ਹੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਂਭੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਂਭੇ। ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਂਭੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਆ ਪੁੱਛਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ? ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਆਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਈ ਕਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਜੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਅੰਗੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ 2 ਪਾਠ ਕਰਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੀ 5 ਕਰਤੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਕਈ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਠਣਾ? ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲਾਂਭਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਜੁੜ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਜੁੜ ਕੇ। ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀ ਜਤਨ ਬਹੁ ਘੜਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਸਮੇਂ ਖਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਮਰ ਉਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ, ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੇ, ਪੈਂਦੀ ਮੁਜਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਨੋ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੋਇਆ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਦ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਅਸਮਾਨ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਚੰਦ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਚੰਦ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਆ ਲਾਲ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਰੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਟਰੀ ਜੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੀ ਹਰੇ ਜੇ ਆਹ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਟਰੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਛਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕੀ ਕੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਭਾਈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੈਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 14। ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ, ਭਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਬਸਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਕੀਰਤਪੁਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਕੁੱਲ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੰਗਤੇ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਕੁੱਲ 14 ਜੰਗਾਂ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਥਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਚਾਣਕੀਆ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਰ, ਜੋਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਜੋਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਜਰ ਵਿੱਚ ਹੋਊ ਪੈਸਾ ਹੋਊ, ਜਾਂ ਜੋਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਊ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊ, ਜਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਸਾਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਜਰ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਜੋਰੂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਪਿੱਛੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਣਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਜੋ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ। ਕੱਲੇ ਕੰਨ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੰਨ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਵਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੀਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਲਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਲਓ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜਾਉਣੇ ਐ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ 6000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਰਜੂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ 35000 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ 6000 ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਲਿਖੋ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਟੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜੀ 3.5 ਲੱਖ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰੋ 2100 ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 2100 ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ 2100, ਜਿਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2100 ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਉਹਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਨ, ਬਈ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, ਪੂਰਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ। ਸੋਚਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਥੇ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਘੇਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੁੰ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠਾ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾਓ ਝੂਠੀ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦਲਾਲ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣਾ, ਵੱਢੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸੱਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸੌਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਸਿੰਘ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਨੇਊ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨੇਊ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਬਈ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਆਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਦੀ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ, ਭਾਵ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਐ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇਤਾ, ਡੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸਗੰਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਓ ਸਾਰੇ ਮਨ ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ, ਐ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਸਗੰਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਚਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਤੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਤੇ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੰਮ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਬਰਾਗ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੰਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਸ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਨੀ, ਇਹ ਰਾਗ ਨੇ ਦਲੀਰ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਨੀ, ਇਹ ਰਾਗ ਨੇ ਦਲੀਰ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਨੀ, ਇਹ ਰਾਗ ਨੇ ਦਲੀਰ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਨੀ, ਇਹ ਰਾਗ ਨੇ ਦਲੀਰ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਨੀ, ਇਹ ਰਾਗ ਨੇ ਦਲੀਰ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਨੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ ਦਲੀਰ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲੈ ਚਰਨ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰ ਲੈ ਚਰਨ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰ ਲੈ ਚਰਨ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲੈ ਚਰਨ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲੈ ਚਰਨ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲੈ ਚਰਨ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸ ਲੈ ਨੀ,
ਕਰ ਕੂਚ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸ ਲੈ ਨੀ, ਕਰ ਕੂਚ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਤੂੰ ਵਸ ਲੈ ਨੀ, ਕਰ ਕੂਚ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸ ਲੈ ਨੀ, ਕਰ ਕੂਚ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸ ਲੈ ਨੀ, ਕਰ ਕੂਚ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਕਰ ਕੂਚ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਰ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਝਾਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਿਛੜਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਖਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਚ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੋ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ। ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛ ਨਾਲ ਮੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 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 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰ ਗਏ। ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੁਣੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਣਿਓ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਲ ਮੌਤ ਨਾਲ ਚਾਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ
ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਣਬਿਦ ਮੋਤੀ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਦੋ ਨਦੀ ਟੱਪ ਗਏ ਸੀ ਦੋ ਗੰਗੂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਸੁਣੋ ਭਾਗਾਂ ਬਾਲੜਿਓ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਲ ਮੌਤ ਨਾਲ ਚਾਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਥ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਮੀਂਹ, ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੜ ਗਏ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਬਰਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਰਸੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਓ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੱਟੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪੁਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਕਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਦੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਨੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਲਾਜਤ ਕਰਤਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਣਿਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਮਨੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਰੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਰੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਦਰ ਗੱਜ ਪਾਵੇਂਗਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਦਰ ਗੱਜ ਪਾਵੇਂਗਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ